ہوتا ہے جہاں بندہ غیر ضروری باتیں کرتا ہے. غیر ضروری باتوں سے آپس میں نفاق پیدا ہوتا ہے. غیر ضروری باتوں سے آپس میں لڑائی اور جھگڑے بھی کا ماحول بنتا ہے. اننیسیسری باتوں سے انرجی بھی لاس ہوتی ہے. آج کل غیر ضروری باتوں کے کتنے تماشے ہیں دنیا میں وہ سبوں کو معلوم ہے. جبکہ آقا علیہ السلام کی صرف ایک حدیث ہے, اس پر بندہ غور کرے. ہر مسلمان اپنے گھر کی دیواروں میں اس حدیث پاک کو لکھ کے رکھے, دیکھ لے کہ کتنے مصائب اور آلام کا حل اس حدیث پاک پر عمل کرنے سے ہو جائے گا. چونکہ آج گھر میں سب کچھ ہے مگر سرکار کا ذکر ہی نہیں ہے. گھر میں کھیل کا ذکر ہے, گھر میں پولیٹکس اور راجنیتی کا ذکر ہے, گھر میں خوب اچھا کمانے کھانے کا ذکر ہے, گھر میں مکانات کی تعمیر اور خوب دنیاوی اعتبار سے پروگریس کرنے کا ذکر ہے. 24 گھنٹے یہی سارا ذکر زبان پہ رہتا ہے. تو اس لیے بولنے والے کا بھی اور جو سنتا ہے اس کی بات, اس کے دماغ میں بھی دنیاوی ترقی کا نشہ چھایا ہوا ہے. اور اس دنیاوی ترقی کے نشے نے تمام اخلاقی حدوں کو پامال کر دیا. لوگوں کو صرف اچھا کھانا چاہیے, چاہے جہاں سے ہو, جس طرح سے بھی ہو. چونکہ ہر وقت کھانے کا چرچا ہو رہا ہے. اب مارکیٹ بریانی کی دکان سے بھرا ہوا ہے, چاؤمین, برگر, سینڈوچ, نہ جانے کس کس طرح کے نام کے کھانے مارکیٹ میں دستیاب ہیں. تو اب ہر کوئی اچھا کھانا چاہتا ہے. کھانے کا چرچا ہو رہا ہے, سبوں کو بھوک لگ رہی ہے, سب اچھا اچھا کھانا بنا رہے ہیں, کھا رہے ہیں. ایک کھانے کا مقابلہ شروع ہو گیا ہے. اسی طرح سے پہننے کا مقابلہ شروع ہو گیا ہے کہ ہمیں صاحب برانڈیڈ کمپنی کا کپڑا چاہیے, اب لوکل کمپنی کا مال نہیں چاہیے. اب ہر طرف کہیں ریڈ اینڈ چیف ہے کا جوتا ہے, کہیں صاحب ووڈ لینڈ کے شوز ہیں, کہیں پہ ریمنڈ کا شو روم کھل رہا ہے, کہیں پہ مفتی ہے, اسپائکر ہے. سب برانڈیڈ دکانیں کھول رہی ہیں مارکیٹ میں. کپڑے کا ایک مقابلہ شروع ہو گیا. چونکہ ہمارے گھر میں کپڑوں کا ذکر ہوتا ہے, اس کا کپڑا بڑا اچھا ہے. کہیں کھانے کا, کہیں کپڑے کا. اب گھر کے لیے ایک چرچا جاری ہے کہ صاحب اس کے گھر کا ٹائلز بڑا اچھا ہے, اس کے گھر کا گرینائٹ بڑا زبردست لگایا, اس کے گھر کا جھومر بڑا اچھا ہے, اس کے گھر کی فالس سیلنگ بڑی زبردست ہے. اب ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہم اس کی نقل کریں. ہمارے گھر میں اس سے اچھا ٹائلز لگے, ہمارے گھر میں اس سے زیادہ مہنگا پتھر لگے. ایک مقابلہ ہے, پتھر کا مقابلہ ہے, کھانے پینے کا مقابلہ ہے, پہننے اوڑھنے کا. اب ایسے میں ایک مقابلہ ہے زمین کی خریداری کا. دنیا کا سب سے بڑا کام آج کل ہو گیا ہے ریئل اسٹیٹ والا کام. کل تک جو گلی میں گھومتا تھا پان کھانے کے لیے پیسے اس کے پاس نہیں تھے, آج وہ اربوں کی بات کر رہا ہے, کروڑوں کی بات کر رہا ہے. اب وہ کروڑوں کی گاڑی پہ چل رہا ہے. کیوں صاحب, کیا کام ہے؟ بروکری ہے. اب دلالی کا کام چل رہا ہے. اب سال بھر میں گھومتے یہاں وہاں چلتے ہوئے 1 بیگھہ زمین بھی اگر بیچ دیا اس کا سودا ہو گیا, بس کروڑوں میں کھیل رہا ہے. ایک مقابلہ ہے. مسجدیں دنیا کی سب سے بہترین جگہ ہے. آقا فرماتے ہیں احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں the dearest places near Allah are مساجد, places of worship. دنیا کی سب سے پسندیدہ جگہ اللہ کے نزدیک مسجد ہے. وہ پسندیدہ جگہ آج ویران ہو گئی. اس پسندیدہ جگہوں پہ آج لوگوں کو وہاں رہنے میں الجھن ہوتی ہے. سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو سب سے پہلے مسجد جائے اور سب سے اخیر میں مسجد سے نکلے. اور حضور نے فرمایا کہ بازار سب سے ہاں دھوکہ اور فریب سے کام لیا جاتا ہے. اس بازار میں جھوٹ بولا جاتا ہے,
सामान के अयूब को छुपा के बेचा जाता है, वहाँ दूसरों को ठगने का कारोबार होता है। इसलिए बाज़ार बहुत बुरी जगह है अल्लाह के नज़दीक, बिल्कुल मोस्ट अनप्लीजेंट प्लेसेस, सबसे ज़्यादा नापसंदीदा जगह अल्लाह के नज़दीक बाज़ार है। मगर चूँकि बाज़ार गए बगैर चैन नहीं है, जाना ही है, तो उसके लिए आया है कि सबसे बेहतर आदमी वो है जो सबसे आखिर में बाज़ार जाए और सबसे पहले बाज़ार से निकल जाए। सबसे बुरा आदमी वो है जो सबसे पहले बाज़ार जाए और सबसे लास्ट में बाज़ार से आए। सबसे अच्छा आदमी वो है जो सबसे पहले मस्जिद जाए और सबसे आखिर में मस्जिद से बाहर निकले। तो अब आप समझ सकते हैं कि अच्छे लोग कितने समाज में हैं। जो सबसे अच्छी जगह है सन्नाटे का माहौल है, जो सबसे अच्छी जगह है खामोशी, वहां दो चार बूढ़े नजर आते हैं। और जो सबसे बुरी जगह है तिल रखने की जगह नहीं, वहां औरतों और मर्दों की भीड़ है, हर तरफ हंगामा है, शोर है। अब आप समझ सकते हैं कि दुनिया में अच्छे लोग कितने हैं और बुरे लोग कितने हैं। दुनिया में क्या तमाशा हो रहा है, किस तरफ दुनिया जा रही है, उस तरफ ध्यान नहीं देना है। नजर कुरान पे रहेगी, नजर सरकार की हदीस पे रहेगी, नजर आका अलैहिस्सलाम के इरशादात और हुजूर की हयात तैयबा पे रहेगी, तो बंदा इस हंगामे में भी अपना ईमान बचा ले जाएगा। इस हंगामे में भी बंदा एक तकवा और अल्लाह के डर के साए में वो अपनी ज़िंदगी बसर करेगा। चूँकि हम लोगों के नज़दीक आज कुरान शरीफ की तिलावत वो एक ख़ास तबका मदरसे का है, उसके हिस्से में ये काम चला गया। अब बाकी हमारे हिस्से में आया है दुनिया का चर्चा। तो जहाँ दुनिया का चर्चा होगा वहाँ मस्जिदें आबाद कैसे होंगी, वहाँ तो बाज़ार आबाद होगा। जहाँ साहब खाने का मुकाबला होगा वहाँ मदरसा कैसे आबाद होगा, वहाँ तो होटल आबाद होंगे। जहाँ साहब सिर्फ माल चाहिए तो वहाँ आदमी जन्नत की बात कहाँ से करेगा, वहाँ तो उसको मॉल चाहिए, मार्केटिंग कम्प्लेक्स चाहिए, उसको हाई फाई कारोबार चाहिए। सारी दुनिया पड़ी हुई है खाने पीने पहनने मकान की तामीर करने के पीछे, सारे लोग उस तरफ पड़े हुए हैं। मदरसा सबसे बेहतरीन तालीमी संस्थान है। चूंकि आपने सुना होगा हदीस, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, द बेस्ट अमंग यू इज वन हु लर्न्स कुरान एंड टीच्स इट टू अदर्स। तो में सबसे अच्छा वह है जो कुरान सीखता है दूसरों को सिखाता है। सबसे बेहतरीन, बिल्कुल मोतबर हदीस। इस हदीस से पाक के रावी हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं, जिनसे बहुत कम हदीसें मरवी। उन्होंने इसको रिवायत किया है कि सब हुजूर ने फरमाया सबसे बेहतर है वो जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। और आज सबसे कम लोग हैं दुनिया में जो कुरान सीखते हैं और दूसरों को सिखाते हैं। चूंकि आजकल आदमी कुरान पाक सीखने सिखाने को दुनिया से जोड़ता है कि दुनिया कितना मिलेगी, पैसे कितने मिलेंगे। जो सबसे अच्छी जगह है मदरसा, जहाँ कुरान की तालीम होती है सबसे अच्छी किताब की, तो सबसे अच्छी जगह वो है जहाँ कुरान पढ़ा और पढ़ाया जाता है। तमाम कॉलेजेस, तमाम यूनिवर्सिटीज़, तमाम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में सबसे ज़्यादा मोहतरम, मुकर्रम और सबसे ज़्यादा प्रेशस जो जगह है वो मदरसा है। चूँकि वहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाई जाती, कॉलेज में मैथ पढ़ाई जाता है, जिसका मकसद है सिर्फ दुनिया हासिल करना। और यहाँ कुरान करीम की तालीम होती है, जिसके बारे में हुजूर ने फरमाया सबसे अच्छा काम यह है बंदा कुरान सीखे दूसरों को सिखाए। सबसे अच्छी जगह है वह मदरसा जहाँ कुरान सीखा और सिखाया जाता है। आज अच्छी जगह पे ताले लगे हुए हैं, साल भर एडमिशन मदरसे में जारी रहता है। किसी मदरसे में आप नहीं देखे होंगे सब एडमिशन फुल हो गया, इक्का दुक्का कोई मदरसा होगा इल्ला माशाअल्लाह। अक्सर मदरसों में साल भर दाखिला जारी रहता है, जबकि दाखिले का साल है शव्वाल। शव्वाल में दाखिला हुआ, उसी महीने में पढ़ाई शुरू हो गई, अब साल भर तक पढ़ाई होगी। लेकिन यहाँ चूँकि बच्चों की किल्लत है इसीलिए साल भर दाखिला होता है। मदरसे की कैपेसिटी है 500 बच्चे, अब वहाँ दाखिला 50 बच्चे का हुआ, अब मैं 450 बच्चे चाहिए, वरना 50 कमरे हैं,
اس قدر کشادہ جگہ ہے، کھانے پینے کی قلت نہیں ہے، مدرسے کا فنڈ مضبوط ہے، زکوٰۃ و خیرات کی رقم کافی کثیر مقدار میں جمع ہے، مگر بچے نہیں ہیں۔ اب بچے نہیں ہیں تو اب کیا ہوگا؟ سال بھر داخلہ جاری ہے۔ وہاں جہاں فزکس کیمسٹری کی تعلیم ہوتی ہے وہاں نو ایڈمیشن، اب ایڈمیشن فل ہے۔ اب جہاں سب سے بہترین کتاب کی تعلیم ہوتی ہے وہاں کوئی پڑھنے والا نہیں، اور وہاں صاحب 2-3 سال سے لوگ لائن لگے ہوئے ہیں کہ میرے بچوں کا ایڈمیشن شہر کے پوش اسکول میں ہو جائے۔ سینٹ زیویئرس میں ایڈمیشن کلوز، سینٹ میری میں ایڈمیشن کلوز، ودیا وہار میں ایڈمیشن کلوز، سینٹ ڈیوڈ میں ایڈمیشن کلوز۔ صاحب ہر طرف ایڈمیشن کلوز ہے، لوگ 3 سال سے لائن لگے میرے بچے کا ایڈمیشن وہاں ہو جائے۔ صرف جہاں دنیا کی تعلیم ہوتی ہے، جہاں چند سکے کمانے کے طریقے سکھائے جاتے ہیں وہاں بھیڑ لگی ہے دنیا داروں کی۔ تو زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ دنیا قیامت کے قریب جا رہی ہے، دنیا وناش کے قریب جا رہی ہے۔ اس لیے جو اصل مقصد حیات ہے، ساری کائنات، یہ سارا سنسار اللہ نے کیوں پیدا کیا، کوئی اس پر دھیان نہیں دیتا ہے۔ اللہ نے اسی لیے پیدا کیا ہے دنیا کو تاکہ بندہ کھائے پیے، گھر مکان کا مقابلہ کرے اور ساری چیزیں چھوڑ کر کے مر کے قبر میں سڑنے کے لیے چلا جائے۔ اسی کے لیے یہ زندگی تھی، بہمولیہ جیون، یہ قیمتی زندگی۔ بندہ سوچتا نہیں، بندہ صرف کھانے پینے کے ماحول میں پڑھ کر وہ علم جو ہمیں کھلائے، وہ علم جو ہمیں نوکری دلائے، وہ علم جو ہمیں ڈھیر ساری کمائی کا ذریعہ بن جائے، اس کی طرف لوگوں کا رجحان زیادہ ہے، اس طرف لوگ مائل ہو رہے ہیں۔ جنت کی بات کون کرتا ہے؟ آخرت کی بات کون کرتا ہے؟ خدا کی خشیت کی بات کون کرتا ہے؟ مقصد حیات کی بات کون کرتا ہے؟ سارے لوگ فضول کھاتے ہیں، فضول بات کرتے ہیں، فضول جگہوں پہ بھیڑ لگاتے ہیں، فضولیات کے ماہر ہو گئے لوگ، ایکسپرٹ ہو گئے، فضولیات کے ایکسپرٹ ہو گئے، جو مقصد حیات ہی نہیں ہے اس کے ایکسپرٹ ہو گئے۔ مکان اسی لیے تھا تاکہ میں اس میں سر چھپا سکوں، اور سر اس لیے چھپاؤں تاکہ میں زندہ رہ سکوں، اور زندہ اس لیے رہوں تاکہ میں پیدا کرنے والے خالق کی عبادت کر سکوں۔ کپڑا اسی لیے ہے تاکہ میں ستر ڈھانپ سکوں، اور ستر اس لیے ڈھانپوں تاکہ میں زندہ رہوں، اور زندہ اس لیے رہوں تاکہ میں رب کی عبادت کروں۔ کھانا اس لیے ہے تاکہ میں کھا کے زندہ رہ سکوں، اور زندہ اس لیے رہوں تاکہ میں رب کریم کی عبادت کروں۔ تو مقصد حیات ہے خدا کی عبادت کرنا، کیونکہ ساری نعمتیں اللہ نے ہمارے لیے پیدا کی ہیں۔ یہ بغیر کھمبے کے کھڑا ہے یہ آسمان، کبھی آسمان کو دیکھے تو خدا کا جلال نظر آ جائے، کبھی زمین کو دیکھے تو اللہ کی قدرت سمجھ میں آئے، پیدا کرنے والے کی معرفت اس کو حاصل ہو جائے۔ لیکن زمین گناہوں سے لوگ بھرتے چلے جا رہے ہیں، کوئی زمین کی ساخت اور اسٹرکچر پہ غور نہیں کرتا ہے۔ یہ زمین ہے کیا؟ سمندر کے اوپر زمین ٹکی کیسے ہے؟ یہ پہاڑ کیا ہے؟ یہ پہاڑ پیلر بن کے زمین کو کیسے روکے ہوا ہے؟ اس پر کوئی تبصرہ نہیں کرنے والا۔ یہ ہمارے کھانے کے لیے اللہ نے رنگ برنگی چیزیں پیدا کی ہیں۔ اللہ نے ایک طرف گیہوں، ایک طرف چاول، ایک طرف فروٹس، ایک طرف ویجیٹیبلز، ایک طرف ڈرائی فروٹس، یہ ساری چیزیں ہمارے لیے ہیں۔ اللہ کھانے سے پاک ہے۔ اللہ کے کھربوں فرشتے اتنے ہیں کہ آسمان چرمرا رہا، 1 انچ جگہ نہیں ہے آسمان میں جہاں کہ بندہ کوئی کھڑا رہ سکے، سارا آسمان فرشتوں سے بھرا ہوا ہے۔ وہ فرشتے کا کام کیا ہے؟ رب کی عبادت کرنا۔ فرشتے نوری مخلوق ہیں، وہ نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ شادی بیاہ کرتے ہیں، صرف اللہ کی عبادت۔ ایک ٹیم ہے جو حالت سجدہ میں کروڑوں سال سے ہے، فرشتوں کی ایک جماعت ہے جو حالت قیام میں کروڑوں سال سے ہے۔ فرشتے کا کام ہی صرف اللہ کی عبادت کرنا ہے، وہ کر رہے ہیں، وہ فرشتے ہیں۔ آسمان میں اتنے فرشتے ہیں، تو اب یہ آسمان بغیر کھمبے کے کھڑا ہے، کیوں کھڑا ہے؟ اس پر غور کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے لیے اس زمین پہ جو آکسیجن کے لیے درختوں کا بھنڈار بنایا ہے، کیوں بنایا ہے؟ ہمارے زندہ رہنے کے لیے اللہ نے صرف ایک گیہوں ہی بنا دیا ہوتا تو کافی تھا، لیکن بندہ کو صرف گیہوں نہیں بلکہ ان کو بدل بدل کے کھانا چاہیے، اس لیے اللہ نے گیہوں دیا، اس کا بدل چاول دیا۔ اب گیہوں کے ہزاروں آئٹم، چاول کے ہزاروں آئٹم، اب اللہ نے ہمیں سیزنل فروٹس آم دیا، اللہ نے ہمیں سیزنل ویجیٹیبلز، یہ آلو ہے، پوٹیٹوز ہے، یہ بیگن ہے، ساری چیزیں ہیں، اور ایک مستقل سبزی ہے، ہری سبزی،
پیلی سبزی، زمین کے نیچے سے اگنے والی سبزیاں، زمین کے اوپر کی سبزیاں، یہ ساری چیزیں صرف ہمارے لیے ہیں۔ فروٹس میں جس کو بھی آپ ٹچ کریں لاجواب ہے۔ سیب، ایک سیب ڈیلی لیں، ڈاکٹر کے پاس جانے سے بچ جائیں۔ ایک انار 100 بیمار، سب کو معلوم ہے یہ انار اس قدر زبردست چیز ہے۔ میں نے ایک جگہ پڑھا کہ انار، اگر ایک انار پورا کھا لے تو ضرور اس میں ایک دانے کا کنیکشن جنت سے جڑا ہوا ہے، یعنی وہ جنتی پھل ہے یہ انار۔ انار، بلڈ کی کمی ہو تو آپ انار کھا لیں، بلڈ کی آپ ڈائجسٹو سسٹم ڈیمیج ہو تو آپ سنترا کھا لیں، صاحب شوگر کی بیماری ہو، لیور ڈیمیج ہو رہا ہو تو آپ جامن اور امرود کھا لیں۔ یہ ساری چیزیں لاجواب ہیں، زبردست۔ اگر کیلشیم کی کمی ہو تو آپ کیلے کا استعمال کریں، اور گرمی کے زمانے میں جب پسینہ بہتا ہو اور آدمی کی کیلوریز گھٹ جاتی ہو، آدمی کی طاقت ہے، اس وقت ایک آم کا ایک گلاس جوس پی لیں آپ۔ یہ آم زبردست گرمی کے دنوں کا تحفہ ہے، اور یہ صاحب اس جاڑے کے دنوں کا زبردست تحفہ یہ سیب ہے، یہ سنترا ہے۔ موسم کے اعتبار سے پھل، جگہ کے اعتبار سے پھل، بنگال میں آم ہے، کشمیر میں اس طرح کے سیب کے باغات ہیں، وہاں کے لیے سیب، مالدہ اور بنگال کے لیے آم، اڑیسہ اور تمل ناڈو کے لیے صاحب وہاں نیم اور کیلا کے درخت ہیں، اور مہاراشٹر گجرات کی طرف کپاس کے پیڑ اور گنے کی کھیتیاں ہو رہی ہیں۔ الگ الگ جگہوں کی الگ الگ فصلیں۔ نارتھ ایسٹ میں کا پانی کمزور ہے، آئرن سے بھرا ہوا پانی ہے، تو وہاں کی زمین سے زبردست نعمت اللہ کی چائے کی صورت میں نکلتی ہے، چونکہ جہاں آئرن ہو وہاں چائے پینا مفید ہے تاکہ اس آئرن کے اثر کو کاٹ دیا جائے۔ اور جہاں سمندر کے کنارے، جہاں کا ماحول ہمیشہ گرم رہتا ہے، سردیاں کم پڑتی ہیں، اس گرم ماحول میں جہاں کا پانی کھارا ہے سمندر کا، بہت دور تک زمین کے نیچے کا پانی کھارا ہوتا ہے، ان حالات میں نیم کا پیڑ، نیم کا استعمال، لیمو کا استعمال، کیلے کا استعمال ضروری ہے۔ ان خطوں میں آپ جا کے دیکھیں نیم کی کھیتی، املی کی کھیتی۔ اس طریقے سے اللہ نے ہمارے زندہ رہنے کی ساری نعمتیں بنائی، ایک ایک نعمت پہ کتابیں بھری پڑی ہوئی ہیں۔ سیب، انار، سنترا، کیلا، بیر، جامن، سب پر الگ الگ کتابیں لکھی ہوئی، کتابوں کا بھنڈار ہے، پڑھیں اور اپنے سینے کو روشن کریں۔ اور صاحب ایک تو یہ ساری باتیں ہوگی، ویجیٹیبلز کو دیکھیں آپ، ویجیٹیبلز کے علاوہ دیکھیں آپ لہسن، ادرک۔ لہسن کینسر کا علاج ہے، ادرک کینسر کا علاج ہے۔ لہسن، ادرک، پیاز قوت مردانگی کا زبردست ذریعہ ہے۔ دن میں پیاز کھائے آدمی زبردست قوت باہ میں اضافہ ہو جائے، رات میں کھائے تو پھر وہ اس کے مضر اثرات ہو جائے۔ لہسن آدمی ایک دانہ ڈیلی کھائے اور کینسر اس سے دور ہوتا رہے گا۔ ادرک زبردست چیز ہے، لہسن، ادرک، ہلدی، یہ ہلدی کینسر کا علاج ہے۔ بڑے بڑے حکیم اس کا استعمال کرتے ہیں، اور جتنے بڑے بڑے حکیم ہیں صاحب، رام دیو ہوں یا حکیم سلمان ہوں، اس زمانے کے پہلے کے پرانے حکیم، سارے لوگ ہلدی، لہسن، پیاز، ادرک، ان ساری چیزوں سے دوائیاں تیار کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں لاجواب ہیں۔ یہ ساری چیزیں کون فرشتہ کھاتا ہے؟ نہیں، میرا بندہ کھائے گا۔ لہسن میرا بندہ کھائے گا، ادرک میرا بندہ کھائے گا، پیاز میرا بندہ کھائے گا، آم میرا بندہ کھائے گا، سیب میرا بندہ کھائے گا، انار میرا بندہ کھائے گا۔ آدمی کی طبیعت گھبرا جاتی ہے ایک چیزیں کھانے سے، اس لیے بدل بدل کر نعمتیں اللہ دیتا ہے۔ کبھی سیب کھاؤ، کبھی انار کھاؤ، کبھی سنترا کھاؤ، کبھی آم کھاؤ، کبھی جامن کھاؤ۔ سبزیوں میں آلو کھاتے کھاتے دل گھبرا جاتا ہے، اس لیے آلو کھاؤ، گوبھی کھاؤ، ٹماٹر کھاؤ، مولی کھاؤ، بھنڈی کھاؤ، پلول کھاؤ، یہ مٹر کھاؤ، یہ ساری چیزیں تمہارے لیے ہیں۔ دال کی 125 قسمیں صرف دال کی ہے۔ ہمارے نزدیک تو مسور ہے، ارہر ہے، یہی ساری چیزیں ہیں، مگر جو لوگ پڑھتے ہیں بایولوجی ان سے پوچھے کہ صاحب ویگیانکوں کے نزدیک اس دال کی کتنی قسمیں ہیں؟ وہ تو عام لوگ نہیں جانتے اعلیٰ حضرت کو۔ اعلیٰ حضرت جہاں مجدد تھے، جہاں شیخ الاسلام تھے، وہیں ایک زبردست سائنٹسٹ بھی تھے اعلیٰ حضرت، جنہوں نے پانی پہ ریسرچ کی تو پانی کی سینکڑوں قسموں کو دریافت کر لیا، جنہوں نے گھوڑوں کے پر ریسرچ کیا تو گھوڑوں کی ہزاروں نسلوں کے بارے میں دریافت کر لیا، جنہوں نے صاحب کسی جنگل کو اٹھایا تو اس جنگل کے درختوں کے ہزاروں پرکار کو ٹچ کیا۔ اس طریقے سے علم جہاں بڑھتا جاتا ہے وہاں اللہ کی معرفت
जबरदस्त ढंग से उसके सीने में आती चली जाती है। वो सब जो सबसे बड़ा आलिम होगा, वो सबसे बड़ा आरिफ होगा, वो सबसे बड़ा अल्लाह से डरने वाला होगा। तो ये इल्म वाले जानते हैं कि दाल की कितनी किस्में हैं, इल्म वाले जानते हैं कि चावल की कितनी किस्में हैं। एक चावल बासमती चावल ही काफी था, लेकिन साहब दुकान में जाएं दर्जनों किस्म है चावल की। एक आम काफी था, मालदा का आम काफी था, लेकिन आप जाके देखें एक दर्जन आम की, अल्फांसो है, कहीं कहीं अल्फांसो है, कहीं बम्बई है, कहीं लंगड़ा है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। सबके पेयर्स हैं, सबके जोड़े जोड़े, सबकी अलग अलग किस्में। ये सारी चीजें किसके लिए हैं? ना अल्लाह के फरिश्ते खाते हैं, ना अल्लाह खाता है, अल्लाह खाने से पाक है। ये सारी चीजें इसी हजरत इंसान के लिए हैं, ताकि सारी नेमत तुम्हारे लिए, भिंडी तुम्हारे लिए, पलवल तुम्हारे लिए, और तो फिर सब्जी ही खाओगे तो तुम्हारे जिस्म को तरक्की नहीं मिलेगी। तेरे जिस्म को चाहिए मछली, इसी समंदर की मछलियां तुम्हारे लिए हैं। बंदा गौर करे इस पॉइंट पे, क्योंकि यहां खाने का मुकाबला, कपड़े का मुकाबला, मकान का मुकाबला, कभी तन्हाई में सोचने का मौका कहां मिलता है कि मैं क्यों पैदा हुआ हूं, मेरे पैदा होने का क्या मकसद है, अल्लाह ने हम इस सारी कायनात को क्यों पैदा किया है। मुकाबला है खाने पीने का, बस एक छोटी सी चीजों का मुकाबला है। अब जरा गौर से उसी खाने को देख लें आप कि सब इतना जबरदस्त इंतजाम कैसा है। एक वैज्ञानिक यूरोप का कहता है कि इस दुनिया का जो पैदा करने वाला है वो सबसे बड़ा रियाजीदां है, यानी हर काम में मैथमेटिकल पॉइंट्स नजर आते हैं। जैसे एक पेज में एक मैथ बना, जरा सा कहीं भी फॉल्स हुआ, सारा मैथ गलत हो जाता है। और हर जगहों पे एक 1 से लेकर 10 तक जो साहब अंक है, वो सब हर जगहों पे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। कहीं भी जरा सा भी बिगाड़ पैदा हुआ तो सारा मैथ गड़बड़ हो जाएगा। वो कहते हैं जब मैं दुनिया को देखता हूं, आसमान का सिस्टम, जमीन का सिस्टम, फ्रूट्स का सिस्टम, सूरज और चांद के उगने का सिस्टम, रात और दिन के तब्दील होने का सिस्टम, वो कहता है ये सारा निजाम बताता है एक जबरदस्त रियाजी के जानने वाले ने इस कायनात की तख्लीक की है। उन्होंने अपने हिसाब से कहा वो जबरदस्त सिस्टम। और कुरान क्या कहता है? सब्बिहिस्म रब्बिकल आला अल्लज़ी खलक़ फसव्वा वल्लज़ी क़द्दरा फहदा वल्लज़ी अख़रजल मरआ फजअलहु गुसाअन अहवा। अल्लाह कहता है पाकी बयान करो रब्बे आला की, जिसने चीजों को पैदा किया और सबों को एक अंदाजे पे रखा है। उसी को यूरोप का वैज्ञानिक मैथमेटिकल सिस्टम कहता है। जैसे मैथ एक सिस्टम से बनता है, उसी तरह दुनिया की सारी चीजें एक अंदाजे से हैं, एक सिस्टम से हैं। और उसका बयान कुरान शरीफ में आया है, वल्लज़ी क़द्दरा फहदा, जिसने हर चीजों को पैदा करके एक अंदाजे पे रखा है। आसमान और जमीन की जितना डिस्टेंस है, और फिर एक आसमान से दूसरे आसमान का जितना डिस्टेंस है, जमीन की जो 7 तहें हैं, हर तहों का जो डिस्टेंस है, बीच में जो स्पेस है, उन सबों को देखने के बाद ऐसा लगता है कि ये दुनिया अब बस बेकार नहीं, एक जबरदस्त सिस्टम है दुनिया में। यहां तक कि जंगलों के प्रकार, यहां तक कि समंदरों 7 समंदर है, 7 आसमान है, 7 जमीन है। ये सारा सिस्टम क्या बताता है? ये 7 का अदद, कहीं 4 का अदद, कहीं 70 का अदद, ये सब क्या बताता है? कुरान शरीफ में जितनी जगहों पे जहन्नम का चर्चा हुआ है, उतनी जगहों पे जन्नत का चर्चा हुआ है। अगर कुरान शरीफ में 1 से जगह जन्नत का जिक्र हुआ है तो समझ लें कि 1 से जगह जहन्नम का जिक्र हुआ है। कुरान शरीफ में 1 से जगह अगर साहब क्या है कि अजाब का जिक्र हुआ है तो 1 से जगहों पे रहमत का जिक्र हुआ। वो कहते हैं कि मैथमेटिकल सिस्टम है दुनिया में। तो किसको क्या ऐसे ही इत्तेफाक से दुनिया बन गई है? इत्तेफाक बाई चांस दुनिया बन गई, इत्तेफाक से एक्सीडेंटल चीजें हैं ये? नहीं, ये सारा सिस्टम बताता है कि कायनात का कोई बनाने वाला है, कोई खालिक है। जब बनाने वाला है तो हमें क्यों बनाया है? हमारे जीने के लिए रात बनाया है उसने, ताकि रात में 8 घंटे में आराम करूं, और हमारे जीने के लिए दिन बनाया है ताकि मैं दिन में सूरज की रोशनी में काम करूं। ये चांद काफी था, ये सितारे क्यों है? ये सितारे काफी हैं, सैयारे क्या है? या दिन का सूरज क्या है? सितारों की गर्दिश का जो महल है और गर्दिश का जो रास्ता है, ये क्या है? चाहे दुनिया में आंधी आए या तूफान, सूरज अपने वक्त पे निकलता है, अपने वक्त पे डूबता है। यह चांद है, एक दिन तमाम होता है चांद 14वीं शब में, बाकी जिस दिन वो
डूबता है बिल्कुल सूखी हुई टहनी की मानिंद बारीक होता है, और जिस दिन वह निकलता है उसी खजूर की सूखी हुई टहनी की मानिंद वह बारीक रहता है। जवान सिर्फ एक दिन होता है। उस चांद का सफर 1 तारीख से शुरू होकर 30 तारीख तक चलता है, और एक दिन जवान होता है। 14 तारीख तक यह बढ़ता रहा, 14 के बाद घटता रहा, यहां तक कि वह अपनी पहली मंजिल पे पहुंच गया। कौन है जो चांद पे गौर करेगा? कौन है जो सूरज के सिस्टम पे गौर करेगा? कौन है जो रात और दिन की तब्दीली पे गौर करेगा? अल्लाह ने क्या कहा? इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्द वख्तिलाफिल लैलि वन नहार लआयातिल लिउलिल अलबाब अल्लज़ीना यज़्कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करूना फी खल्क़िस समावाति वल अर्द रब्बना मा खलक़्त हाज़ा बातिला सुब्हानका फ़क़िना अज़ाबन नार। इस आयत करीमा में अल्लाह फरमाता है, undoubtedly, doubtless, in the creation of the heavens and the earth, जमीन आसमान की पैदाइश में, in the changing of the night and the day, रात और दिन के बदल बदल के आने में, अक्लमंदों की आंख खुलने की बात है, बेवकूफों की नहीं, अहमकों की नहीं। वह लोग जो दूसरों का मुंह देखें वो अहमक है, वह लोग जो सिर्फ बाजार की रौनक देखें वो अहमक है, वह लोग जो सिर्फ कपड़े का मुकाबला करें वो अहमक है, वह लोग जो खाना खाएं पाखाना करें उसके अलावा अपना कोई मकसद हयात ही ना समझे वो अहमक है। ये दुनिया अहमकों से भरी हुई है। अक्लमंद गौर करे, अल्लाह कहता है अक्लमंद है वो जो जमीन आसमान की पैदाइश पे ध्यान लगाते हैं। अक्लमंद है वो जो रात और दिन की तब्दीली पे ध्यान लगाते हैं। अक्लमंद है वो जब वो गौर करते हैं आसमान जमीन पे तो अपनी पैदाइश नजर आती है कि मैं क्यों पैदा हुआ हूं। सर से लेके पांव तक ये करोड़ों सिस्टम जो अंदर में है, ब्रेन का सिस्टम, हार्ट का सिस्टम, लंग्स का सिस्टम, ये सब बोन का सिस्टम या ब्लड का सिस्टम, जरा सा ब्लड सर्कुलेशन रुक जाए तो 50 करोड़ रुपए खर्च करके बंदा उस ब्लड को बदन में डालता है, फिर भी नहीं जिंदा रहता है, मर जाता है। जरा सा ब्रेन की एक रग दब जाए, 50 करोड़ खर्च करने के बाद बंदा नॉर्मल पोजीशन में नहीं आता है, वो हमेशा जिंदगी भर पागल ही रहता है। ये ब्रेन में हजारों लाखों रगों का सिस्टम, ये ब्रेन का सिस्टम अलग, आईज का सिस्टम अलग, ये ईयर्स का सिस्टम अलग, ये नोज का सिस्टम अलग, ये जबान का सिस्टम अलग, ये दांत का सिस्टम अलग। क्या समझते हैं एक दांत अगर रियल में खत्म हो जाए तो 50 लाख खर्च करने के बाद ओरिजिनल दांत नहीं मिलता, वह मसनूई आर्टिफिशियल दांत मिलते हैं। अगर आंख की बीनाई अंदर से सूख जाए तो 50 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद बीनाई लौट के नहीं आएगी। पर्दा पड़ गया, पर्दे का ऑपरेशन हो गया, छाला पड़ गया, छाले का ऑपरेशन हो गया। अंदर की रगें जिंदा हैं तो बस छाला हटा दो, मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर दो, साहब ऑपरेट कर दो, फिर बीनाई थोड़ी सी बढ़ जाएगी। लेकिन अंदर की रगें अगर सूख जाएं कोई ऑपरेशन कामयाब ना होगा। शंकर नेत्रालय जवाब नहीं उसके पास। अमेरिका का साहब न्यूयॉर्क का सबसे बड़ा हॉस्पिटल, इसका इलाज उसके पास नहीं है, क्योंकि अंदर की रगें ही जब सूख जाएं फिर तो कोई ऑपरेशन काम नहीं करेगा। ये आंख का सिस्टम, जबान का सिस्टम, ये खाना खाने का सिस्टम, खाना के पचाने का सिस्टम, ये साहब एक तरफ पेशाब निकलने का सिस्टम, एक तरफ पाखाना निकलने का सिस्टम, एक तरफ ब्लड बनने का सिस्टम, और औरतों में एक तरफ दूध बनने का सिस्टम, जानवरों में एक तरफ वही एक घास जानवर खाता है, उस घास के खाने के बाद जब वह पेट में जाता है और मशीन चलती है अंदर की, और जब वह घास पचती है तो फिर उसी में से कहीं एक तरफ गोबर निकलता है और एक तरफ से पेशाब निकलता है, एक तरफ से ब्लड बनता है, और उसी गोबर, उसी ब्लड, उसी पेशाब के बीच से एक सफेद साफ और शफाफ किस्म का दूध निकलता है जो हेल्दी सेहत बख्श दूध है। वैज्ञानिक जब उस पर गौर करते हैं, क्योंकि हमको तो खाने पीने से फुर्सत ही नहीं है कि आलिमों के पास आके बैठें, अपनी पैदाइश के बारे में दरियाफ्त करें, कायनात और यूनिवर्स की सच्चाई के बारे में बात करें। जो आदमी इस काम में लगा रहेगा वो झगड़े से बचा रहेगा, जो इस काम में लगा रहेगा उसका दिमाग फालतू चीजों में लगने से बच जाएगा। घर में लड़ाई है औरतों की, क्यों? मकसद हयात पे नजर रही है। समाज में लड़ाई है पड़ोसी पड़ोसी की, क्यों? मकसद हयात पे नजर नहीं है। यहाँ लड़ाई झगड़े हैं बाजार में, क्यों? वो एक फालतू चीज, जमीन, मकान, कपड़े, दुकान, एक बालिश जमीन के लिए केस मुकदमा चल रहा है। फालतू बातों में ये मुंह फुला के बैठा है, वो मुंह फुला के बैठा है। अब लोग अखबार पढ़ रहे हैं, कुरान नहीं पढ़ रहे, जाहिर सी बात है जंग तो होगी। जो असली चीज है
اس کو نہیں پڑھتے. ایک علاج ہے تمام اختلافات سے بچنے کا کہ بندہ اخبار، ناول، افسانہ، فکشن وہ چھوڑ دے، صرف قرآن پاک کی طرف رجوع کرے. جب فوکس قرآن کی طرف دے گا تو چھوٹے چھوٹے مسئلے کا حل ایسے ہی نکل جائے گا، تمام اختلافات کا خاتمہ ہو جائے گا. اور بندہ آج فضول ٹائم ہے لڑائی جھگڑا کرنے کا، موبائل سوشل میڈیا میں صاحب ٹائم برباد کرنے کا، چونکہ قرآن کی تلاوت کا مزہ نہیں چکا ہے، قرآن پاک پہ ریسرچ کرنے کا لطف نہیں ملا ہے، اسی لیے وہ سوشل میڈیا پہ لگا ہوا ہے. کوئی ایک بات کہا، اب کوئی کامنٹ کر رہا ہے، کوئی دوسرا کامنٹ کر رہا ہے، کوئی تیسرا کامنٹ کر رہا ہے. یہ کامنٹ کا ایک طوفان لگا ہوا ہر طرف، چونکہ اصل مقصد سے دماغ ہٹا ہوا ہے، نتیجے میں فضولیات کے لوگ ماہر ہو گئے. اب قرآن کیا کہتا ہے؟ زمین آسمان کی پیدائش پہ غور کرتا ہے عقل مند جس کے پاس عقل سلیم ہے. رات اور دن کی تبدیلی پہ ریسرچ کرتا ہے عقل مند جس کے پاس عقل سلیم ہے. اب عقل سلیم کس کو ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. عقل مند ہے وہ جو کھڑے ہو کے اللہ کو یاد کرتا ہے، جو جھک کے اللہ کو یاد کرتا ہے، جو لیٹے ہوئے اللہ کو یاد کرتا ہے. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ and they consider in the creation of the heavens and the earth. عقل مند غور و فکر کرتے ہیں زمین کیسے بنی، آسمان کیسے بنا. زمین آسمان کے بنانے والے پہ غور نہیں کرتا ہے کہ اللہ کیسا ہے، اللہ کیا کھاتا ہے، اللہ کیسے رہتا ہے. نہیں، اللہ نے جو کائنات بنائی ہے اس کائنات پہ بندہ غور کرے. خدا کی ذات میں غور نہ کرے بلکہ خدا کی تخلیق میں غور کرے. خدا نے جو دنیا کو بنایا ہے اس بناوٹ پہ غور کرے. اس کا اندر سے آواز آئے گی جب یہ شے لاجواب ہے، جب یہ کریشن لاجواب ہے، جب یہ تخلیق کا کوئی جواب نہیں تو خالق کیسا ہوگا؟ خالق کا کوئی جواب نہیں ہے. اسی لیے کہا کہ وہ لوگ زمین آسمان پہ غور کرتے ہیں. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. وہ کنٹمپلیٹ کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، شودھ کرتے ہیں، چنتن کرتے ہیں، دماغ جلاتے ہیں. اس کے بعد نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا. الہی تو نے کائنات کو بیکار نہیں بنایا، یہ دنیا یوں ہی نہیں فضول نہیں بنی ہے. کیونکہ وہ ریسرچ کیا کہ سارا سسٹم لاجواب ہے. تو اب بندہ یہ کہتا ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، تو نے کائنات کو بیکار نہیں بنایا ہے. اس کے بعد کہ سبحانک فقنا عذاب النار. تو بندہ اپنی پیشانی زمین پہ ٹیک دیتا ہے. الہی تو میرا خالق ہے، میں تیرا بندہ ہوں. الہی تو میرا معبود ہے، میں عبد ہوں. تو مسجود ہے، میں ساجد ہوں. الہی تو ہی سب کچھ ہے، میں کچھ نہیں ہوں. یہ بندہ اپنا سر جھکا دیتا ہے زمین پہ، کہتا الہی تو ہی سب سے بڑا ہے، میں بندہ ہوں، کمزور ہوں. تو طاقتور ہے، تو عزیز ہے، تو قہار ہے، تو غالب ہے. اس کے بعد بندہ کیا کہتا ہے؟ الہی میں تیری چاہے جتنی عبادت کروں، اتنے تیرے احسانات ہیں، اتنی تیری نعمتیں ہیں کہ ایک نعمت کا شکر مجھ سے ادا نہ ہو پائے گا. تو جب ادا ہی نہیں ہو پائے گا، برین کا شکر، آنکھ کا شکر، زبان کا شکر، بے شمار لوگ کروڑوں گونگے ہیں، اللہ نے مجھ کو زبان دی، اس نعمت کا شکر ادا ہو پائے گا. کروڑوں لوگ اندھے ہیں اور ہم کو اللہ نے آنکھ دی، اس نعمت کا شکر ادا ہو پائے گا. کروڑوں لوگ پاگل ہیں، اللہ نے ہمیں برین عطا کیا، اس نعمت کا شکر ادا ہوگا. کروڑوں لوگ لولے لنگڑے اپاہج گونگے ہیں، اللہ نے ہمیں ہاتھ دیا، اللہ نے چلنے کے پاؤں دیا، اس نعمت کا شکر ادا ہوگا. کروڑوں لوگ ہیں مالدار، اربوں میں کھیلنے والا، گیہوں کی روٹی پچا نہیں سکتے اور میں 10 روٹی کھاتا ہوں، 10 منٹ کے بعد پھر بھوک لگ جاتی ہے. اس ڈائجسٹو سسٹم کا کوئی جواب ہے؟ بندہ غور کرے. یہاں تک گھٹنے کا درد ابھی کروڑوں کو پریشان کر رہا ہے. وہ انڈین ٹوائلٹ میں بیٹھ نہیں سکتا ہے. یہ ہے انڈین اور ویسٹرن میں کھوجتے ہیں اور میں ایئرپورٹ پہ انڈین تلاش کرتا ہوں کہ انڈین کہاں ہے اور میں دکھا کے بولتا ہوں کہ انڈین ٹوائلٹ کہاں ہے. تو آئی ایم انڈین، آئی لائک انڈین ٹوائلٹ. میں ہندوستانی ہوں اور ہندوستانی ٹوائلٹ پسند کرتا ہوں. چونکہ اب ہندوستانی انڈین ٹوائلٹ میں بندہ بیٹھ نہیں سکتا ہے، اس کا گھٹنا پھٹ جائے گا، اس کا ٹخنا پڑ جائے گا. اسی لیے وہ کرسی والا وہ ساتھ کموڈ کھوجتا ہے. یہ جو آسانی سے ہمیں جب درد نہیں تھا، آسانی سے اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، سیڑھی پہ دوڑ کے چلتے تھے، نیچے آتے تھے اور جیسا چاہا اس کو موڑ لیا، جھکا لیا، جدھر چاہا کر لیا. اب درد ہونے کے بعد اب جھکا نہیں سکتے، اس کو سیدھا ہی رہنے دینا. حالت اور صاحب سجدہ کرتے ہوئے کچھ لوگ پاؤں کو قبلہ کی طرف رکھتے ہیں، چونکہ پاؤں کو موڑے گا تو پاؤں پھٹ جائے گا اس کا. یہ بتائیں کہ کتنی
बड़ी नेमत है। इसका ग्रीस या ग्रीस अगर सूख जाए तो बंदा लाखों रुपए खर्च करके ऑपरेशन करवाए फिर भी ठीक नहीं हो पाएगा। या टकने का ग्रीस, चाहे जिस तरफ चाहे एड़ी को मोड़ ले, या घुटने का ग्रीस, चाहे जिस तरफ चाहे जैसे चाहे पांव को मोड़ ले, अगर उसमें थोड़ा सा फंक्शनल डिसऑर्डर हो जाए फिर उसके बाद पता चलता कि कितनी बड़ी नेमत है। ये सारी नेमत हमारे लिए। या 5 वक्त का सजदा इस नेमत का शुक्र हो सकता है? नहीं। क्या कहता है बंदा, क्या बोलेगा? अल्लाह कहता है जब बंदा इन सारी बातों पे गौर करता है तब कहता है सुबहानका फकिना अज़ाबन्नार। इलाही तेरी तस्बीह में बयान करता हो, तेरी हम्द बयान करता हो, ए अल्लाह तू सारे उयबो नकाइस से पाक है। मालिक इतने एहसानात है मेरे ऊपर में, मैं आग पे भी सजदा करूं तो तेरी नेमत का शुक्र मुझसे अदा नहीं हो पाएगा। फकिना अज़ाबन्नार, अपने फजल से मुझको जहन्नम की आग से बचा दे, अपने फजल से मुझे जहन्नम की आग से बचा दे। सुबहानका फकिना अज़ाबन्नार, सुबहानका फकिना अज़ाबन्नार। ये कौन बोलेगा? ये वही बोलेगा जो इन नेमतों पे नजर रखेगा, इन नेमतों की खूबियों पे नजर रखेगा, इन नेमतों के शुक्राने के लिए 5 वक्त मस्जिद दौड़ के जाएगा तो नमाज को बोझ नहीं समझेगा वो, बल्कि 5 वक्त की नमाज को अपने लिए अजीम नेमत समझेगा, उसको बोझ नहीं समझेगा जब इन सारी बातों पे गौर करेगा। तो अब पता ये चला हमारे जिस्म को मछली चाहिए, इसको गोश्त भी चाहिए। अब ये गोश्त चाहिए तो अल्लाह ने कहा ये परिंदा तेरे लिए है, ये बकरा तेरे लिए है, तुम खाओ। ये समंदर की मछलियां तेरे लिए, माछ भात तुम खाओ। तुमको माछ भात चाहिए खाओ, तुमको बकरे का गोश्त चाहिए खाओ, तुमको मुर्ग का गोश्त चाहिए, तुम्हारे लिए है गोश्त। ये जानवर है वल खैला वल बिगाला वल हमीरा लितरकबूहा वज़ीना। कुरान शरीफ में अल्लाह ने क्या कहा? अल्लाह ने नेमतों का जिक्र करते हुए कहा कि तुमको सवारी के जानवर चाहिए एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। समंदर में वो कश्तियां हैं और खुश्की में दौड़ने के लिए घोड़े हैं। वल खैला वल बिगाला वल हमीरा लितरकबूहा वज़ीना। जरा गौर करें कि कुरान शरीफ में हमारी हिदायत के लिए क्या क्या नुस्खे मौजूद है, अल्लाह ने क्या कहा है। वो तो हम लोग जानते हैं कि मदरसे में मां मर गई तो बच्चा को बुला लो कुरान खानी करने के लिए, इतना ही हम लोग जानते हैं। इसके आगे नहीं जानते कि मदरसे में कौन कौन सा इल्म पढ़ाया जाता है। हम लोग इसीलिए मदरसे को इग्नोर किए हुए हैं। हम लोग नहीं जानते कि होता यहाँ क्या है। जो लोग जानते हैं वह लोग जानते हैं कि मदरसे में होता क्या है। सरकार आला हजरत फाजिल बरेलवी बदायूं गए हैं, फजर का टाइम है, आप अल्लामा अब्दुल कादिर बदायूं ने आपको नमाज फजर पढ़ाने के लिए आगे बढ़ाया। आला हजरत फाजिल बरेलवी ने नमाज पढ़ाई। फजर में लंबी क़िरात होनी चाहिए, बिल्कुल इसलिए आपने मसनून तरीके पे लंबी क़िरात की। जब सलाम फेरा सारे नमाजियों को लगा कि सूरज निकल गया है, सारे लोगों ने पूरब की तरफ देखना शुरू किया। आला हजरत समझ गए कि मुक्तदी को इस्तराब और बेचैनी है कि कहीं सूरज निकल तो नहीं गया है। मगर उस मुसल्ले पे बैठकर इमामत करने वाले मेरे शेख क्या कहते हैं, आप लोग घबराएं नहीं, अभी सूरज के निकलने में 3 मिनट 48 सेकंड बाकी है। 3 मिनट 48 सेकंड बाकी है। ये कौन बोल सकता है 3 मिनट? ये तो समझ में आता है 48 सेकंड। आला हजरत सूरज को देखकर अपनी घड़ी की सुई मिला लेते थे और दूसरे की घड़ी से टाइम मिलाते तो 1 सेकंड का फर्क न होता था। यह कौन सा इल्म था? यह इल्म फल्कियात या इल्म नजूम, जिसको अंग्रेजी में एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। यह सारा इल्म मदरसे की चटाई से दुनिया को मिला है। ये मदरसा है जो नॉलेज और विजडम का एक सबसे बड़ा रिसोर्स है। इसी मदरसे ने दुनिया को बताया। चूंकि हमको खाने पीने मकान का मुकाबला करने ग्रेनाइट और मार्बल से फुर्सत कहां है कि हम मदरसे में आके देखें मदरसे में होता क्या है। इसलिए हमारे लोग मौलवी का मजाक, मदरसे का मजाक, मुल्ला जी का मजाक, लोग मुल्ला जी कहते हैं। और आज हमको कोई मुल्ला कह दे तो गुस्सा आता है, जबकि मुल्ला अहमद जीवन जो बादशाह हिंदुस्तान औरंगजेब के उस्ताद थे, जिस औरंगजेब ने अपने उस्ताद की जूती सीधी की थी जामा मस्जिद से बाहर निकलते हुए, तो सारा हिंदुस्तान तमन्ना करता था कि काश मेरा बेटा भी आलिम होता,
जो सम्मान मुल्ला जीवन को मिला है वो सम्मान मेरे बेटे को मिल गया होता। जब आलिमों को इज्जत दी जाती है तब आलिम बनाने का शौक पैदा होता है, और जब आलिमों की जैसी की तैसी की जाती है उसको मोहताज बना के रखा जाता है। गुंडों, लुच्चों, लफंगों, चोरों, डकैतों, हत्यारों से दोस्ती है और इनसे नफरत है। डकैत को सलाम करना है मगर ये मौलवी साहब को सलाम नहीं करना है। डकैत के सलाम का जवाब देना है मगर मौलवी साहब से नफरत करनी, कुछ मांग न ले, कुछ सवाल न कर दे, फितरा न मांग ले, ज़कात न मांग ले, खैरात न मांग ले, जलसे का चंदा न मांग ले। इसलिए हम लोगों ने अपनी छवि बना दी है मांगने वाले की। अब छवि जब बना दी है तो सामने वाला बंदा हमारा चेहरा देख के भागता रहता है। हमारा काम है फितरा लाओ, ज़कात लाओ, कुर्बानी लाओ, उश्र लाओ, निस्फ उश्र लाओ, चल चंदा लाओ। जब चंदा ही मांगने के लिए हम पैदा हुए तो लोगों को हमसे डर लगने लगा है, हमें डर लगने लगा। ये सारा काम था कमेटी के लोगों का। एक सदर बनता, सेक्रेटरी बनता, वो उश्र कलेक्शन करता, वो ज़कात कलेक्शन करता, वो कुर्बानी की खाल जमा करता। बाकी जो आलिम है उसको कहा जाता मसनद पर आप बैठो और बंदों को, बच्चों को कुरान पढ़ाओ, मसनद पे बैठो बच्चों को हदीस पढ़ाओ, मसनद पे बैठो इस्लाम सिखाओ, इनको मानी, बदी, मंतिक, फलसफा, नहव, सर्फ, जो सारे उलूम है सब इनको सिखाओ। तुम्हारा काम है इल्म बांटना, मेरा काम है तेरा मैनेज करना। मैं मैनेजर हूं, मैं मैनेज करूंगा कि मकान कैसे बनेगा, बच्चे खाना कैसे खाएंगे, पढ़ाने वाले की तनख्वाह कहां से होगी। हम मैनेजर हैं, मैनेज हम करेंगे। और आप टीचर हैं, आपको टीचिंग करना है, आपको पढ़ना है, मताना करना है, बच्चों को पढ़ाना है। ये सारा काम जब तक था तब बादशाह आलिम के पास आते थे, उनके दरसगाह में बैठते थे, बादशाह उनकी जूती सीधी करते थे, अपने बेटों को वजू कराने के लिए भेजते थे कि एक हाथ से पानी डालना है और दूसरे हाथ से अपने उस्ताद के पांव को मलना है। खलीफा हारून रशीद जो बगदाद का बादशाह था, अब आधी जमीन पे जिसकी हुकूमत थी, उसने अपने बच्चों को अपने उस्ताद की खिदमत का ये तरीका सिखाया। और जब बादशाह वक्त आलिमों का एहतराम करते हैं तो आम लोगों के दिल में भी एहतराम आलिमों का बैठ जाता है। और आजकल हमने छवि बना ली मांगने की, इसीलिए आप हमसे दूर हो गए। जबकि हमारी छवि थी जलसों में अम्रे बिल मारूफ करो, जुमा के खिताब में अम्रे बिल मारूफ करो, ईद और बकरीद में अम्रे बिल मारूफ करो, दरसगाहों में बैठकर बच्चों को पढ़ाओ, आपके उलझे हुए मसाइल का हल मैं दूं। दारुल इफ्ता में मैं बैठूं, दारुल कज़ा में मैं बैठूं, मैं कोर्ट का जस्टिस बन के रहूं, मैं एक मुफ्ती बन के रहूं, मैं एक मुदर्रिस बन के रहूं। खाने की तकलीफ हो रहे, पहनने की तकलीफ हो रहे, मकान की तकलीफ हो रहे, मेरा काम है नमक रोटी खा के दीन की बातें बताना। उस वक्त में बादशाह आते थे, लेकिन जब से मैनेजर बन गए वो कि साहब तुम पढ़ाना भी तुमको है, चंदा भी तुम्ही को करना है, अघनी तुमको वसूली करनी है, अघन के मौसम में तुमको जाना है, और हम हाथ न पांव मैला हो, हमको सिर्फ सूखी सरदारी करनी है। तुमको पैसा ला के मेरे पास देना है और चंदा तनख्वाह मांगने के लिए तुमको मेरे पास आना है। जुमा के दिन मस्जिद का चंदा मुसलमान दे और ये सेक्रेटरी साहब उसको गिन लाए और फिर इमाम साहब उसके पास तनख्वाह मांगने के लिए जाए और उसमें भी आंख दिखाए और 2-4 घंटे की देरी करे। ये पब्लिक का पैसा देने में इतना दर्द होता है, लेकिन जिस दिन वो सेक्रेटरी अपना पैसा देता तो न जाने इमाम साहब को क्या गत कर देता। तो ये बातें इसलिए हो गई कि चूंकि हम लोगों ने अपना सिस्टम उल्टा पुल्टा कर लिया, नतीजे में आपको हमसे वहशत होने लगी, जबकि आपको हमसे उनसियत होनी चाहिए। आपको मेरे पास दीन सीखने आना चाहिए, आपको हमारे पास जन्नत जाने का फॉर्मूला सीखने के लिए आना चाहिए। तो आलिम और अवाम के दरमियान का कनेक्शन जुड़ा रहना चाहिए। अब जरा गौर से सुनिए, इस मदरसे में होता क्या है, इस मदरसे में क्या होता है, इस मदरसे में कौन सा इल्म है। वल खैला वल बेगाला वल हमीरा ले तरकबूहा वजीना। क्योंकि अल्लाह की नेमतों का चर्चा चल रहा है, ये सारी नेमत हमारे लिए, आसमान, जमीन, सूरज, चांद, सितारे, वेजिटेबल्स, ड्राई फ्रूट्स, ये कॉर्न, सारी चीजें हमारे लिए है, ये जानवर हमारे लिए, सवारियां हमारे लिए, सारी नेमतें हमारे लिए। तब सवाल होगा मैं किस काम के लिए। जब बंदा इस पर गौर करेगा तब जवाब मिलेगा, फिर बंदा उस जवाब से सेटिस्फाइड होकर अपना काम उसी पैटर्न पे, उस सांचे में ढालने की वो कोशिश करेगा, उसी अपने काम की तरफ, असल काम की तरफ बंदा मुतवज्जे होगा। क्योंकि हमारे घर में चर्चा खाने पीने का है, हमारा बच्चा भी खाने पीने वाला पैदा हो रहा है। कब हमने जन्नत की कहानी बताई, कब हमने जहन्नम की कहानी सुनाई, कब हमने उसको आलिम दीन की फजीलत बताई, कब हमने कुरान और हदीस की बातें बताई। तो हमने इंजीनियरिंग, मेडिकल कॉलेज, दारोगा, मास्टर, टीचर, सरकारी नौकरी, पॉलिटिक्स, राजनीति, सभासद, घर प्रधान, समिति, यही सारी चीजें बनना हमारे बच्चों के दिमाग में
मेरी बातें सुन सुनकर एक जुनून चढ़ गया है। नमाज कौन पढ़ेगा इस जमाने में? हमें प्रधान बनना है, हमें मुखिया बनना है, हमें समिति बनना है, हमें सब वार्ड काउंसलर बनना है, हमें सांसद बनना है, हमें विधायक बनना है। कौन मौलाना मौली बनने के लिए जाए? हमें मास्टर बनना है, हमें दारोगा बनना है, हमें डॉक्टर बनना है, हमें इंजीनियर बनना है, खूब अच्छा से कमाना है, मकान बनाना है, अच्छी गाड़ी खरीदनी है, उसके बाद बुढ़ापे में 1 दर्जन बीमारी में घिर जाना है, फिर अचानक मौत आई, मर के कब्रिस्तान चले जाना है। मरने के बाद क्या होगा? ये तो 100 साल की छोटी सी दुनिया, 1 सेकंड वाली, इसके लिए 25 साल मेहनत करना, उसके बाद 30-40 साल नौकरी करना, उसके बाद फिर मर जाना। इसके लिए इतना ब्रेन लगाना है, कैसे पढ़ें, कैसे लिखें, 18 घंटे स्टडी करें, कौन सा इल्म सीखें कि IAS निकाल दें, IPS निकाल दें, नीट निकाल दें, फला एग्जाम निकाल दें, डॉक्टर बन जाए। सारी एनर्जी इसी 2 पैसा कमा के 2 रोटी खाने पर फोकस हो गई। जहां मरने के बाद जाना है, उस दुनिया की बात कौन करेगा? न बाप ने सिखाया, न मां ने सिखाया, न कभी आलिम के पास आके बैठे। ये दुनिया के 100 साल 1 सेकंड, और जहां मर के पहुंचे वहां एक नई दुनिया का जब आगाज होता है, वहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर है दुनियावी गिनती के हिसाब से। तो अब ये बातें बाप ने कभी सुनाया ही नहीं। तो बच्चा घड़ी के पीछे पागल है, बाइक के पीछे पागल है, बच्चा स्कूल के पीछे पागल है।